साहिब जियो। मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतना। मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारो। जंत भेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतरजामी आपे कारण कीना। सुनहो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। सच खेल तुम्हारा या गम अपारा। तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साध स्याणे कीते। तुझ बिन कवण कहाए काल बिकाल भई दीवाने। मन रखिया गुर ठाई नानक अब गुण शब्द जलाए। गुण संगम प्रभ पाए नानक अब गुण शब्द जलाए। गुण संगम प्रभु पाए। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी विच जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारिओ। आप सारे ही अति सत्कारयोग तनता दे योग हों। वड्डे भाग ने सतगुरां दी बख्शिश कृपा हुई है। आयो सुनन पढ़न को बाणी। गुरु की पावन बाणी सानू पढ़न सुनन दा सुभाग मिलिया। सो आओ सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार शुरू करिए। विचार शुरू करन तो पहला आपस विच गुरफतेह दी सांझ पाइए। प्रेम सत्कार भावना सहित बोलना जी। आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो आपां कल शब्द सूही राग दे विचों पढ़िया सी, हम घर साजन आए सच है मेल मलाई। इस शब्द दे आपां दो पदे विचारे सन। जो अज दा बाकी शब्द का हिस्सा है उन्होंने आपां विचारन दा यतन करिए। गुरदेव पातशाह ने बड़ी ही प्यारी गाथा समझाई आ। कहंदे मन तन अमृत भिन्ना। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा सदका मेरे अंदर रब जी वल्लों बख्शिश कीते हुए गुण आवड़े। किहड़े गुण? जो पातशाह ने जिक्र किया कि हम घर साजन आए।
परमात्मा रूपी सज्जन मेरे हिरदे रूपी घर दे विच आवड़िया, मेरे कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे आहर लागे। वो एक थां अपने आप नूं टकाउणा सिख गए ते शुभ गुणां दी बख्शिश सदका मेरा मन ते मेरा तन उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाम जल दे नाल भेज गया है, रम गया है। जिमें आपां नूं पता भी जदों भी रौनी कीती जांदी आ तकरीबन ही पक्ष वेख्या जांदा भी सारा वाहन सारी जमीन रम चुकी आ, रौनी हो गई, सिंजी गई, भिज गई। इवें जिमें पातशाह जी कहंदे उस जीव दा मन ते जिहड़ा तन है वो भिज जांदा, रम जांदा है। मन तन अमृत भिन्ना, भिन्ने तो भाव भिजना। हुण पातशाह जी कहंदे मेरा मन ते मेरा तन भाई उस वाहिगुरू जी दे नाम नाल भिज चुके हन। इहदे विच किते भी अजिहा थां नहीं है जिथों सुक्का है, उस वाहिगुरू जी दी किरपा ही ऐसी हुई है। वो किहड़ा जल है? नाम रूपी जल, जिस जल नूं अमृत जल कहा जाता है। अमृत जल तो भाव गुरु दा ज्ञान जल, नाम जल, परमेश्वर परमात्मा दी बंदगी, उसदी आराधना। फिर पातशाह जी कहते अमृत, अमृत तो भाव अमर कर देने वाला, सदा हरा भरा रखण वाला। अमर तो भाव की है? सदा अमर, सदा ही अपने आप नूं जिउंदे रखना। जिमें जिस जमीन की रौनी की है ना, रमिया होया सिंजिया गया वाहन, ते उसे विच ही बत दे हिसाब नाल दाना पुंगरदा है, बीज हरा हुंदा है। ते जिहड़ा सुक्का वाहन आ ना, सुक्की जमीन आ, उहदे विच आपां नूं पता बीज हरा नहीं हुंदा। इवें जिमें उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी की किरपा सदका गुरु दा नाम रूपी जल, ज्ञान रूपी जल, उहदे सदका जिहड़ा मेरा मन ते तन ये भिज गए। ते हुण इहदे विच मैं बत नूं वेख के की करना है? नाम दा बीज बीजना है। फिर पातशाह ने जिक्र किया न, हुण बत है हर नाम ना बीजियो। आ मनुखा जीवना जिहड़ा ये एक बत आ पाई। देख परमात्मा दे वाहिगुरू जी दे नाल मिल के तू अमृत जल नाल भाव शुभ गुणा दे नाल अपने आप नूं सिंज लै, रमा लै, भ्यों लै। फिर वत वेख के मतलब कि अपने आप वाल तक के बंदे खोज दिल हर रोज उस चीज़ वाल तकदा होया फिर की करना गा। फिर पातशाह जी कहंदे तू इहदे विच बीज बीज देवीं। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस भाव। इत्थे भी शुभ गुणा दा बीज ही बीजना है। परमात्मा दे नाम जल ना सिंजिया गया। शुभ गुणा दा नाम बीज संतोख सुहागा मम्मे पैर विच औंकड़। अर्थ की है भाई अपने जीवन विच शुभ गुण बीजने शुरू कर दे। नाम बीज संतोख सुहागा ते उपर तो जिहड़ा संतोख रूपी सुहागा गा वो जरूर फेरना ते नहीं हो सकदा। सारे दा सारा बीज है जिहड़ा वो पंछी चुग के ले जाण। वो पंछी किहड़े ने? काम क्रोध लोभ हंकार। ये पंछी ने जे तू संतोख दा सुहागा ना बीजिया तां हंकार रूपी पंछी ने तेरे नाम दा बीज चुक के ले जाना, गुणा का बीज चुक के लेना। अर्थ भाव की बन गए भी कई बार सानू अपने गुणा का हंकार हो जाता है। ते जदों मनुख नूं गुणा का हंकार हो गया तो समझ लो भी हंकार रूपी पंछी साडे गुणा नूं चुगना शुरू कर दिता। हंकार रूपी पंछी ने साडे गुणा नूं चुगना शुरू कर दिता।
ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗ ਠਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਨ ਤਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਪਲਸ ਤਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜੁਪੀ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ। ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਰਮ ਤਤ, ਪਰਮ ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮ ਤੱਤ। ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਿਚੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਆਵੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ? ਪਰਮ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ। ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ।
ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਭ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ, ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਖੁਦ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਮਲੇ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਥੱਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਬਾਣਾ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਔਟਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਛਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਕਟਵਾਈ। ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਟਵਾਈ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਸਤੂ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਲੋੜ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਇਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਟਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੋਹਰ ਵਿਖਾਈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘਾਇਆ ਗਾ, ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਰਾਜਾਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗੂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਮੁੜਵਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਜਮਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ ਫਲਾਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਹਟਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ, ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕਟਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਬਿਪਤਾ ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮਿਣਵਾ ਤੁਲਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ। ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ।
चाहे कोई मौके दा राजा, चाहे कोई मौके दा छोटा वड्डा लीडर, चाहे कोई मौके दा अपने वर्गा चौधरी होवे, तो छंडदा बहुता भाव गाउंदा बहुता मैं दिता। पर पातशाह कहंदे नहीं, आपां इह ख्याल छड्ड के एक वाहिगुरू परमात्मा तो मंगीए ते जो परमात्मा कहंदा उहदे आखे अनुसार तुरीए। यही ही परमात्मा सब तो वड्डा राजा है। ये परमात्मा दे असीं सारे जीव भिखारी हाँ। असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दर दे सारे मंगते हाँ ते सानू उस परमात्मा तो ही मंगना चाहिदा है। उहनूं छड्ड के किसी होर तो नहीं मंगना चाहिदा। एक छोटी जी कहानी मैं होर इत्थे पढ़न लग्या, भाव इत्थे सिद्ध की होया भी सब तो वड्डा राजा एक परमात्मा। असीं सारे जीव उस परमात्मा दे दर दे मंगते हाँ, उस दर दे अकाल पुरख वाहिगुरू दर दे निक्के निक्के जीव हाँ। कहंदे ना एक बड़ी सियाणी मां गी, ओहदे पति परमेश्वर घर वाला चढ़ाई कर गया ते जदों चढ़ाई कर गया ना ते निक्के निक्के दो न्याणे ने ते घर दी जिहड़ी कबीलदारी वो कोई बहुती तकड़ी नहीं है। घर दा जिहड़ा भाव प्रबंधकी ढांचा ना कोई खास वधिया नहीं है। इदां दा भाव आई चलाई चलदी है। हुण लोग आ जदों राजा आके पिंड च ढंडोरा पिटदा, आवाज़ दिंदा भी राजे दे अहलकार आए ने, आपो अपने भांडे लियाओ ते लै जाओ। इदां दी आवाज़ दिंदा ना, राजे दे अहलकार काम करन वाले व्यक्ति पहुंचदे ने। शायद उदों इस भैन नूं कोई बहुता लोड़ मुताबक पदार्थ नहीं प्राप्त हुंदा, पिछे रह जांदी आ। जदों इदां पिछे रह जांदी है ना ते अपने बच्चों नूं समझाउंदी है, फिर कोई गल नहीं पुत्त, मैं तुहानूं ना एक दिन सब तो वड्डा राजा विखाऊंगी। वो राजा किहड़ा जिहड़ा सब तो वड्डा ना, वो परमात्मा ही आ। इस भैन दा ध्यान उत्थे टिकिया होया गा। सब तो वड्डा राजा तुहानूं विखाऊंगी। ये राजा तो बड़ा छोटा गा मां, असीं सुणदे आ भी ये राजा ही बहुत वड्डा। हाँ वड्डा बहुत आ। ये राजा हाथी ते चढ़ के आउंदा, कहंदी हाँ हाथी ते चढ़ के आउंदा। ये राजा की करदा, ये राजा प्रजा नूं हुक्म सुणाउंदा। ये राजा जो चाहे किसी नूं दंड दे दिंदा, चाहे किसी नूं वरी कर दिंदा, भाव सौखा जीवन दे दिंदा। ये राजे दी बहुत कुछ हत्थ विच आ। पर इस राजे तो उपर भी एक राजा है। वो किहड़ा राजा है? वो है परमात्मा रूपी राजा, जिहड़ा ये राजे नूं भी दंड देण दी समर्था रखदा है। वो परमात्मा रूपी राजा जिस वाहिगुरू जी ने तुहानूं जीवन दिता ना, ते वो तुहाडी लोड़ भी पूरी करेगा। बेटा इदां दे हालातां विचों दी गुजरदियां होइयां किसी राजे ते टेक रख के ओदे तो पदार्थां वल झाक नहीं रखनी, ओदे तो कुछ मंगण वास्ते कुछ लैण वास्ते झाक नहीं रखनी। अपनी सारी झाक ला के एक परमात्मा रूपी राजे तो मंगो, जिहड़ा परमात्मा रूपी राजा कदे किसी तो दोबारा ना मंगे, दोबारा ना खोहे। इथों भाव की आ भी एक परमात्मा ही सब तो वड्डा राजा है, जिहड़ा सानू सारियां नू कुछ ना कुछ खाण नू लोड़ मुताबक दे रहा गा। ताइयों गुरु नानक साहब ने इत्थे लिखिया गा, कहंदे भाई वो परमात्मा सब जीवां नू दिंदा गा। जी जंत भेख तू सफलियो, वो परमात्मा सब दी जिंदगी ही सफल करदा है। दाता सिर सिर देवनहार है, वो समय सिर सिर आके सब नू दातां दिंदा है। अजिहा नहीं है भी ना देवे। पर मनुख दा जिहड़ा विश्वास है, मनुख दी जिहड़ी टेक है, सच जाणियो भी परमात्मा रूपी राजे ते थोड़ी है ते दुनियावी राजे ते टेक आ जिहड़ी साडी ओ ज़्यादा है। दुनियावी राजे तो टेक चुक के सानू एक वाहिगुरू परमात्मा ते टेक रखनी चाहिदी है। परमात्मा तो बिना होर किसी ते टेक ना होवे। बाबल मेरा वड समरथा, वो एडी वड्डी ताकत दा मालक है। मेरा मालक एडी वड्डी ताकत दा मालक आ भी उहदी ताकत नूं मिणिया तोलिया नहीं जा सकदा। बाबल मेरा पिता वड बहुत वड्डा, समरथा वाली वड्डी समरथा वाला, वाली वड्डी ताकत वाला। अगे पाशा जी जिक्र करते ने, तू जान ज्ञानी अंतरजामी। हे वाहिगुरू जी तू साडे दिल दी जानन वाला है। तू जान ज्ञानी अंतरजामी, आपे कारण कीना, तू विध बनाउण वाला भी आप है।
ठीक आ भी जो विध बनती आ ਉਹਦੇ ते बंदे दा नाम आ जांदा भी ये फलाने बंदे ने विध बनाई ਉਹਦਾ तरीका सी। चाहे कोई काम दुनिया दे विच सुधर के करदा सुधार के करदा ते चाहे कोई इदां दी घटना वापर जांदी आ जिहड़ी घटना नूं आपां कई बार तां बंदे दे नाम नाल जोड़ दिंदे आ ते कई बार ज़्यादातर बुरी दुखदाई घटना नूं परमात्मा नाल जोड़ दिंदे आ। पर कोई भी किसी तरह का काम है सारे कामां दे विच वो परमात्मा का रोल है, उहदे तो बिना होर किसी का रोल नहीं है। जे बंदा कहे ना भी मैं बीज बीजिया सी, मैं पालिया, मैं पानी लाया, मेरे सदका ही ये फसल ने 80 मन का 100 मन का झाड़ दिता, बिल्कुल जायज़ आ, कोई शक नहीं है। पर जिहड़ियां दातां वरतियां ने मिट्टी वो परमात्मा की दात आ, मिट्टी दा बंदा बना नहीं सकदा। जे किसी बंदे ने मिट्टी नूं जन्म दिता, मिट्टी नूं बनाया तां जरूर ध्यान विच लिआओ। पानी पानी भी परमात्मा की दात आ ना, ते पानी है जिहड़ा फसल नूं दिता ते वो पानी मिलिया कित्थों आ? धरती चों। ते धरती च पानी की रखिया? सांभ के परमात्मा ने। साडे कोले हाँ तरीका सी, धरती विचों असीं पानी कढ लिया अपने तरीके नाल, अपने दिमाग दे नाल आइडिया ला के ना तरीके नाल वो धरती चों पानी कढ लिया। हवा दी फसल नूं लोड़ आ ना। सूरज दीयां किरणां रात नूं चंद्रमे राही पहुंचदियां रस भरदियां ने, दिन दे विच सूरज एनर्जी दिंदा फसल नूं। इस करके सूरज दीयां किरणां, सूरज जां चंद्रमा चंद्रमे राही आईयां होईयां, धरती पानी हवा ये सब कुछ परमात्मा दी दात आ। मान लो जे परमात्मा पानी भी मुका दे फिर किसान दे हत्थ च की आ? जे वो परमात्मा धरती मिट्टी खत्म कर दे, बहुतियां धरतियां जिहियां ने जिहड़ी ते कुछ भी नहीं हुंदागा, ते उन्हां लोकां नूं पुछ के देखो भी तुसीं सारा पिंड सारा इलाका एक थां ते इकट्ठे हो जो, सारियां दी एक राय बन जे ते ये धरती ते कोई दाणे बीजो ते हरे करके दिखा दो। वो कहंदे हत्थ खड़े आ, साडियां तां सरकारां भी हंभीआं पईआं ने, मतलब जिहड़ियां जिम्मेवार हुंदियां धिरां वो भी हंभीआं भी इस धरती विच कुछ नहीं उगर भाव अर्थ की बन गया? वो धरती सुआ वर्गी आ, बड़ियां धरतियां ने। कहण तो भाव भी सारा कुछ वो परमात्मा दा। फिर अगे चल बड़ो, दिमाग आ जिहड़ा वो वाहिगुरू परमात्मा ने दिता ना, इस करके उहदे तो बिना कुछ नहीं है। हाँ उद्दम बंदे कोले आ, इहदे विच कोई शक नहीं। हिम्मत उपराला बंदे कोले है, तो बंदे ने करना भी है, इदां नहीं है भी छड्डना है। पिछे सारी ताकत परमात्मा दी आ, अगे तुरदा कौन है? इंसान बंदा तुरदा गा। इस करके ये नहीं कह सकते भी बंदा सब कुछ करने वाला, बंदा सब कुछ नहीं करता, बंदा बहुत कुछ करता। सब कुछ तो परमात्मा ही करदा गा, ताइयों उन्होंने लिखिया वो अगम है, वो अगोचर है, वो बेअंत है, उहदा अंत कोई नहीं है। ठीक है ना। इस करके गुरदेव पातशाह जी कहते तू जान ज्ञानी अंतरजामी आपे कारण कीना, वो कारण बनाउण वाला विध बनाउण वाला वाहिगुरू परमात्मा खुद आप है। सुनो सखी मन मोहन मोहिया। जदों मैं अजिहे परमात्मा दे गुण वेखे ना ते पिछे कल वाली विचार ते अपनी विचार ले जिओ, फिर मेरे घर दे विच की पैदा हो गया? हम घर साजण आए। हुण मेरे घर दे विच ना शरीर रूपी घर दे विच मेरा सच्चा मित्र आ वड़िया है। हम घर साजन आए, फिर साचे मेल मिलाए, मैं सच नूं मिल पिया। इदां दा भाव अपना जीवन बना के ही असीं सच नूं मिल सकदे हां। मन मोहिया भाव मेरा मन आ ना जिहड़ा वो वाहिगुरू जी ने मोह लिया, मैनूं इन्ना प्यार करन लग गया, इन्ना प्यार करन लग गया भी उहदे प्यार दा अंत नहीं पाया जा सकदा। दुनिया दे सारे प्यार झूठे ने। एक अपने ना समाज दी कहावत आ, कहंदे जिन्ना बंदा बंदे दे नेड़े होवे, जानी कि जिन्ना प्यार वध होवे ते उन्नियां तकलीफां वध जांदियां ने। बिल्कुल सच्ची गल आ, झूठी नहीं है। इस करके कहंदे करना की चाहिदा? कहंदे दूरी बना के रखनी चाहिदी आ।
ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੁਫਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਧਿਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਧਿਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿੱਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਕਹਿ ਲਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਫਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਪੂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਊਠ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਊਠ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਉਂ ਕਿ ਲੋ ਕਾਜੀ ਦੇ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। परमात्मा खुश होया, खिड़खड़ा के हस्या भी इबादत करन वाले दे अंदर भी मेरे प्रति शिकवा अंदर गिला वो भी लांबा दी जांदा गा। लांबा की दिता गा भी भाव मैं तुरिया जांदा हाँ इन्नी तिखड़ गर्मी दे विच, इन्नी तेज गर्मी दे विच वो ऊठ ते चढ़िया जांदा गा। इदां दी भावना बन गई ना। हुण अगे वो
ਊਠ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੱਪਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਊਠ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਊਠ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਨੀਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਪਰੇਅ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਗਦੌੜਾ ਫੇਰਿਆ, ਫੇਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਟਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਗਦੌੜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਉਂ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਸੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਅਡਾਈ। ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਸਾਧਕ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ, ਬੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੇ। ਕੀਤੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਹਾਏ, ਕਾਲ ਬਕਾਲ ਭਏ دیਵਾਨੇ, ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਵਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਘਟਾ
ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਣ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਵਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੜੋਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਲਾ ਤੋਰੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਆਈਟਮ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।